السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز علی اور میں ہوں صبا شیخ۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ مانسہرہ میں مسلم لیگ نون عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ مریم نواز نے اپنے والد کی جلد وطن واپسی ہی نہیں بلکہ نواز شریف کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کی بھی پیش گوئی کر دی۔ مانسہرہ والوں کو پشاور جلسے میں آنے کی دعوت دی۔ جلسے کے شرکاء سے وعدہ لیا کہ اگر حکومت کو ایک دھکا اور دے کر گرانے کے لیے اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون کا ڈنڈا اٹھا کر ساتھ چلنا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک میں ہر بحران کے ذمہ دار عمران خان کے سلیکٹرز ہیں۔ ایک یونین کونسل نہ چلانے والے شخص کو 22 کروڑ عوام کا ملک دینا زیادتی ہے۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے، آٹا چوری نہیں رکے گی، چینی چوری نہیں رکے گی، آپ کا ووٹ چوری ہوتا رہے گا۔ کہتے ہو میں اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں، جو تم کو لے کر آئے ہیں اس ناکامی کے ذمہ دار تم سے زیادہ وہ ہیں۔ جو انسان ایک یونین کاؤنسل بھی چلانے کے قابل نہیں تھا، اس کو 22 کروڑ عوام کے ملک کی ذمہ داری دے دی۔ دیکھو میرے بھائیوں کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ جب نواز شریف انشاءاللہ تعالی نہ صرف وطن واپس آئے گا بلکہ چوتھی بار آپ کا وزیر اعظم بنے گا، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں ملاقات کرو گے مجھ سے، اور اگر اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ؟ وعدہ؟ گلگت بلتستان الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مریم نواز کے مانسہرہ جلسے سے خطاب میں تضاد۔ جی بی الیکشن سمیت تمام انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھائے، مگر ساتھ یہ بھی کہتی رہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں عبرتناک شکست ہوئی۔ کاش میرے نوجوانوں زور سے یہ نعرہ لگاؤ، ووٹ کو عزت دو۔ نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو۔ مریم نواز نے مانسہرہ جلسے میں گلگت بلتستان الیکشن کا قصہ چھیڑا تو بات لمبی ہو گئی۔ ساری ایجنسیز کے نمائندے کئی ماہ تک گلگت بلتستان کے اندر بٹھانے کے باوجود کتنی سیٹیں ملی؟ صرف 8 سیٹیں جو آپ کو بھیک میں مل گئی ہیں، ان کی مبارکباد بھی ہم سلیکٹرز کو دیتے ہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر نے 2020 ہی نہیں، ماضی کے تمام انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھا دیے۔ مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو حکومت وقت ہے اس کے لیے کیوں ووٹ کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں۔ ان کو ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جیسے ان کو آٹا ملنا ہوتا ہے، سبسڈیز ملنی ہوتی ہیں، ان کو مراعات لینی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ ووٹ کی عزت کہ گلگت بلتستان والوں کی مجبوریوں کا سودا کیا جائے اور اپنی ہار پر بھانڈا پھوڑ دیا جائے؟ مریم نواز نے کہا دھاندلی ہوئی، پھر یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف سیٹیں نہیں لے سکی۔ ایسی عبرتناک شکست، توبہ 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 توبہ۔ یقین جانو اس ذلت سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا۔ آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا مریم نواز مان رہی ہیں کہ تحریک انصاف ٹھیک سے دھاندلی نہیں کر سکی؟ ورنہ 15-16 سیٹیں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ مریم نواز کے فوج میں بغاوت کے بیان سے نون لیگ پر پابندی لگ سکتی ہے۔ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے، اب ظاہری چہرہ باقی رہ گیا ہے۔ سما کو انٹرویو میں بابر اعوان نے کہا ہے کہ نواز شریف نے سال بھر ایک ڈسپلین تک نہیں کھائی، ان کا علاج کافی شاپس اور پارکس میں جاری ہے۔ مودی کا بیانیہ آگے بڑھانے والوں کو گلگت بلتستان کے عوام نے مسترد کر دیا۔ پی ڈی ایم ٹوٹ چکا ہے، صرف اس کا اگلا جو فساد ہے وہ قائم رہ گیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ فوج الیکشن میں مداخلت کرتی ہے۔ جی بی کے الیکشن میں فوج تعینات نہیں کی گئی، رینجرز تعینات نہیں کیے گئے، 1000 سے زائد پولیس والے سندھ سے لائے گئے تھے۔ جی بی کے الیکشن اس میں ان کو ہینڈز ڈاؤن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مریم صاحبہ نے فوج کو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اس کے رینکس میں اندر بغاوت ہو، اس کے اوپر تو پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قانون یہ ہے کہ اب فوج اس حکومت کو گھر بھیجے
اور اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے اس ملک کو ایتھوپیا. اچھا سینٹ الیکشن میں ایک تو خرید و فروخت کے الزام لگتے ہیں کہ گنتی میں بھی بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. پوائنٹس پہ ہارے ہوئے لوگ جیت جاتے ہیں, جن کو نہیں پتا ہوتا وہ ہار جاتے ہیں بیچارے. اگر یہ اس سے مکرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گڑبڑ چاہتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں. کپتان نے یہ فیصلہ کیا ہے جو امپائر ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے, اور نیوٹرل امپائر ہو سکتا ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے سے سینٹ کے الیکشن. پتا ہو کس نے کدھر ووٹ دیا. 100% نواز شریف کی واپسی کا چانس ہے. وہ اپنی میڈیکل ہسٹری وہاں پہ بلڈ کر رہے ہیں تاکہ انڈیفینٹ سٹے مانگ سکے. نہیں ہو سکتا. 1 سال کے عرصے میں ایک دفعہ ڈسپرین بھی نہیں لی نواز شریف نے, اور اپنا علاج وہ مہنگی کافی شاپس کے ذریعے سے اور مہنگے شاپنگ مالز کے ذریعے سے اور مہنگے پارکوں میں سیر کے ذریعے سے وہ کرتے رہے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی زندگی میں گلگت بلتستان جیسا شفاف الیکشن نہیں دیکھا. نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے نے عمران خان کو استحکام دیا. شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان کو بھی مشورہ دیا. بولے مولانا صاحب اب بات اسٹیبلشمنٹ کے بجائے عمران خان سے ہی کر لیں. عمران خان کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہے. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اتنا شفاف الیکشن جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے وہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک جلسے سے لوگ دوسرے جلسے میں جاتے ہوئے دیکھیں. پنجاب میں کسی مخالف کے دفتر کے آگے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. جتنے ووٹ پول ہوئے ڈبوں سے اتنے ووٹ ہی نکلے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن سے پہلے اتحاد کرتی الیکشن بڑے مختلف ہو جاتے. جتنی خدمت نواز شریف کے بیانیے اور مریم کے بیانیے نے عمران خان کی ہے کہ ساری فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. انہوں نے ایک تقریر میں پاکستان فوج کا کمانڈر کا 11 دفعہ نام لے کر کس کو میسج دینا چاہتے ہیں, اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتری ہے. اداروں سے ٹکرا کر انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کیا, کوئی خدمت نہیں کی. پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے. آصف زرداری نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلے ہے. حضور مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی اور اپوزیشن کی بہتری اسی میں ہے کہ عمران خان سمیت سب لوگوں سے بات کی جائے. مولانا فضل الرحمان کو الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق فرما لیا کریں. پی ڈی ایم نے رات فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کی, ان کی صحت کی ان کو کوئی فکر نہیں, تو پھر ٹھیک ہے لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں. سندھ ہائی کورٹ نے بلاول بھٹو زرداری کو مکمل سیکیورٹی دینے کا حکم دے دیا. کہا بلاول جہاں بھی جائیں وفاقی وزارت داخلہ اور تمام صوبائی حکومتیں انہیں فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں. عرفان الحق کی رپورٹ. ذاتی سیکیورٹی گارڈ بھی رکھیں, فل پروف وی آئی پی سیکیورٹی بھی لیں. جالوں کے چیئرمین کی سن لی گئی. سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حملے کے خدشے کے پیش نظر بلاول بھٹو کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دے دیا, جس میں سیریسلی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان کی لائف کو اور ان کے گھر کو تھریٹس ہیں فرام ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ان کو جو ہے وہ تھریٹس ہیں, بام تھریٹس ہیں, لائف تھریٹس ہیں. بلاول بھٹو کی سیکیورٹی پر عدالت نے وفاقی حکومت سے سیاسی رہنماؤں کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے متعلق بھی پالیسی طلب کی, مگر اطمینان بخش جواب نہ ملا, جس پر جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ رپورٹ سے لگتا ہے بلاول بھٹو کی جان کو خطرہ ہے. ایسی صورت میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی. بلاول بھٹو کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنا بہت ضروری ہے. عدالت نے درخواست نپٹاتے ہوئے وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں کو حکم دیا کہ پی پی چیئرمین جہاں بھی جائیں فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے. عرفان الحق, سما, کراچی. پی ٹی آئی میں بہت سارے جو کام وہ کر بھی رہے ہیں شاید بتا نہیں پا رہے. وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں. وہ چیزیں ہیں جو غداری کے زمرے میں آتی ہیں. یہ وہ باتیں جو کہ کوئی بھی ایک پاکستانی نہیں کر سکتا. شہباز شریف صاحب نے لاہور کو بہت اچھا بنایا, نو ڈاؤٹ. اگر بلوچستان میں مجھے کوئی کہے کہ سب سے بڑا ڈیفیسٹ کمزوری کرپشن, اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کون سی, وہ ہیلتھ کی. یہ ہے گوادر کا واحد سرکاری اسپتال. ایمرجنسی کے وہ بیڈز ہیں کہ جس کے اوپر ابھی میں آپ کو جادو دکھاتی ہوں, یہ چیک کریں. یہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی, یہ ایکسپائرڈ دوائیں. ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر ادھر ہی ہے, کہاں گیا ہے وہ. آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں, ایمرجنسی میں 10 طرح کے کیسز آتے ہیں, اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ ہی کر لیں. ٹریٹمنٹ مطلب ہم ٹرینڈ ہیں, ویسے ہم کر سکتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خصوصی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے آج پروگرام 7 سے 8 میں. اور اس وقت فردوس عاشق اعوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. درآمد کے لیے ہر طرح کا تعاون پیش کیا. آج جو اکنامک زون
اس کے ساتھ جڑے تمام جو تجارتی سرگرمیاں تھیں اس کے اندر ایک کامن بزنس مین بڑے بڑے صنعت کار سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ ہوتا رہا. فیصل آباد میں آج چھوٹے صنعت کار کو کاٹیج انڈسٹری کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے جو سرپرستی دی ہے یہ وہی رہنما اصول ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تجارت پیشہ جو سوچ تھی جو کاروباری افراد تھے وہ خود چونکہ تجارت کرتے تھے اور تجارت سے جو سرمایہ منافع اکٹھا ہوتا تھا اس کو تبلیغ اسلام پہ خرچ کرتے. ڈاکٹر فردوس عاشقاوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. سرمایہ کار بے فکر ہو کر سرمایہ کاری کریں، حکومت تحفظ فراہم کرے گی، سپورٹ بھی کرے گی. وزیر اعظم عمران خان ایکسپورٹرز اور تاجروں کو یقین دلا چکے ہیں. فیصل آباد میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے بڑا پیکج تیار کیا ہوا ہے. حالات بہتر ہوں تو صنعت کار مزدوروں کا بھی خیال رکھیں. کبھی بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ پروفٹ میکنگ کو اگر آپ اس کو جرم کہہ دیں. کوئی انویسٹ اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ خراج دینے کے لیے انویسٹ تو نہیں کرتا، پیسے بنانے کے لیے کرتا. لیکن ہاں جائز طریقے سے پیسہ بنائے ٹیکس بھی دے، پروفیٹیرنگ نہ کرے. چینی کا مافیا ہے، مونوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے. اس کے خلاف ہے جائز طریقے سے نفع کمائے. ہم خوش ہوتے ہیں. ہماری اب پوری کوشش ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے. میں جب یہاں الیکشن سے پہلے آیا تھا تو پاور لومز بند ہو رہی تھیں، فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں اور وہ ریل اسٹیٹ کی طرف جا رہی تھیں. جی آج کل لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. مزید اور آپ انویسٹمنٹ کریں، بے فکر ہو کے کریں، سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. کراچی ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑا پیکج تیار کیا ہوا. یہ نہیں کہ فیصل آباد نے مجھے ووٹ دی اور کراچی نے مجھے ووٹ دی، اس وجہ سے نہیں. آپ پاکستان کے انڈسٹریل ہبز ہیں. آپ اوپر جائیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا. جیسے جیسے آپ کی حالت بہتر ہوتی جائے، مزدوروں کو آپ نے نہیں بولنا، ان کی بھی سیلریز کا آپ نے دھیان رکھنا. چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وجہ یہ آ رہی ہے سامنے کہ جھنگ روڈ پر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے قافلے کو راستہ کلیئرنس نہیں ملا تھا. حسن افضل کو سی پی او رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں یوسف چیمہ سے. جی یوسف، اپڈیٹ کیجیے، پولیس حکام کیا کہتے ہیں، کیوں ہٹایا گیا ہے سی ٹی او کو؟ بالکل جیسے ہمارا رابطہ ہمارے نمائندے سے ہوگا اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور جو وجہ سامنے آئی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جھنگ روڈ پر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے قافلے کو راستہ کلیئر نہیں ملا تھا. حسن افضل کو سی پی او رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ اہم خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ حسن افضل کو سی پی او رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں یوسف سے. جی یوسف، اپڈیٹ کیجیے، کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے ہمارا رابطہ ہمارے نمائندے سے ہوگا اس حوالے سے آپ کو مزید ہم اپڈیٹ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جھنگ روڈ پر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے قافلے کو راستہ کلیئر نہیں ملا تھا. کورونا کی دوسری لہر نے ملک بھر میں خوف پھیلائے ہوئے ہے، مگر اپوزیشن کو کوئی خیال نہیں. نون لیگ کے مانسہرہ جلسے میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا گیا. دوسری طرف وزیر اعظم کی تقریب میں ایس او پیز کو فالو کیا گیا. ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے. حکومت عوام کی صحت کے لیے فکر مند، مگر اپوزیشن کو کوئی پرواہ نہیں. مسلم لیگ نون کے مانسہرہ جلسے میں ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی. حد تو یہ ہے کہ مریم نواز سمیت اسٹیج پر بیٹھے اکثر رہنماؤں نے ماسک تک نہیں لگایا. شرکاء نے بھی سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا. دوسری طرف فیصل آباد میں منعقد ہونے والی تقریب کا منظر ہی مختلف تھا. وزیر اعظم نے مستقل ماسک لگائے رکھا اور حاضرین کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی. بھی ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں اور اس لیے آج ہم نے یہ باہر چھوٹی فنکشن کی اور 300 لوگوں سے زیادہ فنکشن نہیں ہے. اور میں جنہوں نے نہیں ماسک پہنے ہوئے میں سب کو کہوں گا
कि प्लीज ये मास्क पहने। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम नवाज ने ससुरालियों से दुश्मनी का मुजाहिरा किया। बहू रानी जो है ये वहाँ पे कोरोना फैलाने का बाइस बन रही हैं। जिस तरीके से ये बीमारी फैलाने पे लगे हुए, वैसे सियासी बीमारी तो ये है ही है। जिसको यहाँ से अगर कोरोना हो इस जलसे से, उस बंदे की इनके ऊपर 307 का पर्चा दें। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि नून लीग को हुकूमत पर भरोसा नहीं तो अपने हामी डॉक्टर से ही मशवरा कर लें ताकि आवाम को जानलेवा वबा से बचाया जा सके। लीगी रहनुमाओं की CCPO लाहौर उमर शेख से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। लाहौर जलसे को रोकने के लिए इक़दामात ना करने का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ को जेल से लाने के लिए सख्त इक़दामात ना करने पर जोर भी दिया है। मजीद जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी अपडेट कीजिए नईम। जी बिल्कुल, आज CCPO लाहौर से लीगी रहनुमा सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह, याद सादिक, राना मकबूल, इनकी मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकात में कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ को लाने का मसला है वो बड़ा पेचीदा है क्योंकि उनकी वाकई कमर में तकलीफ है। तो जो बख्तरबान गाड़ी है वो बड़ी ज्यादा है, उस पर उमर शेख जो CCPO हैं उन्होंने एग्री किया और लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जो बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको दी गई थी जिसमें लाया जाता था वो SNGAD यानी वो सरकार की है, उसमें एतराज हो रहा था, इसलिए वो उसमें नहीं ला सकते। फिर एम्बुलेंस का उन्हें कहा गया और उस पर CCPO मान गया और उन्होंने कहा आइंदा उन्हें एम्बुलेंस में लाया जाएगा। इसके अलावा जो लाहौर में जलसा होना है उस हवाले से राना सनाउल्लाह ने उनको कहा कि इसको रोकने की आप कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि कल को सारा मामला कुछ अगर खराबी हुई तो पुलिस पर आएगा और जो आपको हिदायत देंगे उन्होंने बाद में बरीजुमा हो जाना है और सारा मामला आप पर आ जाना है, इसलिए इसको रोकिएगा नहीं, एहतियात करनी चाहिए पुलिस को। दूसरी जो इसके अलावा जो नैब में पेशी थी मरियम नवाज और उस पर जो पर्चे हुए हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं पर, उस पर उन्होंने CCPO ने पहली दफ़ा क्लियर किया है कि ये जो इंसदादे दहशतगर्दी की दफात हैं वो मेरे कहने पर नहीं लगी, मैंने नहीं लगवाई, ये क्लियर कट उन्होंने लीगी रहनुमाओं को कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई समझता है कि उसका नाम गैर ज़रूरी बीच में है, वो उस वक्त वहाँ नहीं था, तो वो आकर एक बयान लिख कर दे दे तो उनका हम नाम उनको क्लियर कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि वो गैर हाजिर होंगे। ये एक खुशगवार मुलाकात एक बड़ी अजीब बात भी लग रही है क्योंकि CCPO का ये था कि उनको लाया ही इसीलिए गया है कि वो थोड़ा लीगी रहनुमा या अपोजिशन पे थोड़े सख्ती करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई खुशगवार मुलाकात हुई है और ये मामला तो कुछ और लग रहे हैं और कुछ ऐसी बातें भी CCPO की जानिब से और उनके लीगी रहनुमाओं के दरमियान हुई हैं जिससे लग रहा है कि वो काफ़ी एक दूसरे को वो आसानियां देने के बारे में सोच रहे हैं। और लेकिन कुछ ये भी मामलात हैं कि CCPO थोड़ा एहतियात भी कर रहे थे, उन्हें ये भी कह रहे थे कि मेरी पोजीशन को भी समझें कि क्योंकि एक तासुर यही है कि वो अपोजिशन के लिए उन्हें स्पेशली CCPO बनाया गया है। अब उन्होंने उस साइड पे कोशिश तो की है और लीगी रहनुमा भी उनको ये तंबीह करके आए हैं कि हमें रोकिएगा ना, अदरवाइज एक ठीक है, लीगी रहनुमा भी उनको तंबीह कर आए कि आप हमें रोकिएगा नहीं और एक तासुर यही है कि अपोजिशन के लिए उन्हें CCPO लगाया गया है। लीगी रहनुमाओं की CCPO लाहौर उमर शेख से मुलाकात की अंदरूनी कहानी के हवाले से अपडेट कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौलिक वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 2208 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 30,000 से तजावुज कर गई। सिटी कोर्ट कराची में कोरोना SOPs की किसी को कोई परवाह नहीं। पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासरा मुल्जिमान को भरी अदालत में पेश कर रहे हैं। अदालत ने संगीन गफलत पर बरहमी का इजहार किया है। सिटी कोर्ट में जगह जगह जम्मे गफीर और SOP की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। ऊपर से जिन मुल्जिमान की रिपोर्ट मस्बत आए उन्हें भी अदालत में पेश कर दिया जाता है। 20% लोगों ने भी मास्क मेरे ख्याल में नहीं पहने हुए थे, तो ये चीज़ है प्रॉपर उस पर अमल दरामद फिलहाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस डे बाई डे वो बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में 3 से 4 केसेस ऐसे रिपोर्टेड हुए हैं। थाना ईदगाह के हैं, बलोच कॉलोनी के हैं, जो कि रिमांड पे बंदे आए। सेकंड डे जब उनका कोरोना आया तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना का शिकार मुल्जिमान की पेशी और SOPs की खिलाफ वर्जी पर अदालती अमला भी खौफ का शिकार है। हम भी अपने यहाँ घरों में जाते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ना कहीं लग जाए, और यहाँ पे बेशुमार हजूम है, बेशुमार रश है, इस पे थोड़ा सा अमल दरामद किया जाए। अदालत ने पुलिस की गफलत का नोटिस लेते हुए IG सिंध और दीगर पुलिस हुक्काम को खत लिख दिया
कि कोरोना का शिकार मुल्जिमान को अदालत लाने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को फौरी करंतना किया जाए। जिन थानों ने कोरोना का शिकार मुल्जिमान को पेश किया वहाँ के तमाम अमले का कोरोना टेस्ट कराया जाए। हजारों की तादाद में आने वाले कैदी, वकला, साइलिन कोरोना से बेखबर नजर आते हैं। अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया गया तो अदालतों में कोरोना के केसेस की तादाद मजीद बढ़ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शादी हॉल्स में तकारीब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कौमी सतह के फैसलों में मुदाखलत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि गैर मामूली हालात में रहनुमाओं को गैर मामूली फैसले करने चाहिए। इस हवाले से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शादी हॉल्स और मार्किज मालिकान को रिलीफ न मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी सतह की पॉलिसी मामलात में मुदाखला से माजरत कर ली, लेकिन हुकूमत की मुतज़ाद पॉलिसियों पर सवालात भी उठा दिए। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल संगीन करार देते हुए कहा SOPs बनाना और इन पर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। शादी हाल मालिकान की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार। कहा आप खुद तो कोरोना SOPs की पाबंदी नहीं कर रहे। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ सबने देखा। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने वायरस के बायस जलसे मुलतवी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि शादी हाल्स की बंदिश समेत तमाम फैसले सूबों और माहिरीन की राय लेकर किए गए। अदालत ने शादी हाल्स के वकील सरदार तैमूर को मुखातिब करते हुए कहा आपके तो अपने वालिद कोरोना से इंतकाल कर चुके, अरकान पार्लियामेंट भी कोरोना से मुतासिर हैं। इस वबा से मुस्तकबिल में और क्या होगा कोई नहीं जानता। आपको कौमी फैसलों का एहतराम करना चाहिए। अदालत ने शादी हाल्स खुले रखने के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। एक जानिब कोविड-19 का तशवीशनाक फैलाव और दूसरी जानिब शादी हॉल्स मालिकान अड़ गए हैं। कहते हैं 20 नवंबर से तकरीबात पर पाबंदी का हुकूमती फैसला नहीं माना जाएगा। अब भी चुप रहे तो कारोबार से वाबस्ता लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। लाहौर से देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। शादी हाल एक बार फिर पाबंदियों के साथ में कोरोना SOPs के तहत तकरीबात का इनेकाद खुली जगह पर करने का फैसला। कारोबार से मुंसलिक लाखों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा। मैरिज हॉल एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को गलत करार दे दिया। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट हमारे लिए सोचती है वो भी सोचे, हमें मौका दें, हमें हमसे बात करने का। वो अंदर बैठ के सारे फैसले करते हैं जो उनके सरासर गलत फैसले हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी शादी हाल पर पाबंदी के बायस मुल्क की मईशत के 50 अहम शोबे मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। हम मुतालबा करते हैं कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए और हुकूमत को चाहिए कि वो शादी हाउस मालिकान को तमाम SOPs के साथ अपने कारोबार जारी रखने की इजाजत दें। कोरोना वबा में कमी पर 6 माह से जायद बंद रहने वाले शादी हाल 15 सितंबर को खोले गए थे। शादी हाल में तकरीर रखने के लिए शहरियों का फिर 31 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन अली मुश्ताक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। उधर नैब रावलपिंडी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसान इकबाल समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस दायर कर दिया है। साबिक DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और वजारत मनसूबाबंदी का अफसर भी मुल्जिमान में शामिल हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मतवाले रहनुमा एहसान इकबाल की मुश्किलात बढ़ गईं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस का अब बाकायदा ट्रायल होगा। नैब ने साबिक वजीर मनसूबाबंदी के खिलाफ एहतसाब अदालत में करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे का रेफरेंस दायर किया। साबिक DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज गंजेरा, सरफराज रसूल, वजारत मनसूबाबंदी के अफसर आसिफ शेख और प्राइवेट कंट्रैक्टर मोहम्मद अहमद भी मुल्जम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक एहसान इकबाल ने बतौर वजीर मनसूबाबंदी गैर कानूनी तौर पर स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे को PSDP में शामिल किया। 2014-15 में बैनुल सूबाई राब्ता वजारत के 86%, 2015-16 में 95%, जबकि 2017 में 98% फंड स्पोर्ट्स सिटी पर लगा दिए गए। नैब के मुताबिक एहसान इकबाल ने अपनी सियासी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए पूरे मुल्क को फंड से महरूम किया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के शवाहिद मौजूद हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल करके नैब आर्डिनेंस के मुताबिक सजा दी जाए। और अभी आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में अहम कदम। कल पहले मरहले में सर्कुलर रेलवे को मार्शल यार्ड पिपरी से सिटी स्टेशन तक बहाल कर दिया जाएगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 46 किलोमीटर है और इस पर 13 स्टॉप्स बनाए गए हैं। अगले मरहले में कराची सिटी स्टेशन से औरंगी तक KCR की बहाली का 14 किलोमीटर ट्रैक भी तैयार है, लेकिन लेवल क्रॉसिंग्स और स्टेशन की तज़ीनो आराइश के काम के बायस इस ट्रैक पर 15 से 30 दिसंबर तक ट्रेन चलाई जाएगी।
वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि KCR शुरू करना कोई आसान काम नहीं। सर्कुलर रेलवे चीफ जस्टिस के अहकामात पर बहाल हो रही है। ये मामूली मंसूबा नहीं है, लेकिन इमरान खान के दौर में ही मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। आवाम को ऑरेंज लाइन से बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। कोई मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सारे स्टेशन औरंगी के वैसे ही हैं। ये मामूली काम नहीं है, ये पूरा KCR ये हो रहा है चीफ जस्टिस साहब की वजह से, वरना शायद ये ना हो सकता। अगला मरहला कराची सिटी से औरंगी तक है, ये 14 किलोमीटर है, और मरहला वार इंशाअल्लाह साल 1.5 साल में या मैक्सिमम 2 साल में एक तारीखी KCR कराची के लोगों को देंगे। इमरान खान के दौर में KCR इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगी और लोगों को ऑरेंज लाइन की से बेहतर सहूलतें हम प्रोवाइड करेंगे। और अभी आपको बताएं कि फाफिन ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजल्ट की तैयारी शफाफ थी। चंद पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, रिपोर्ट के हवाले से मजीद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुताल्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि GB इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए। चंद पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि रिजल्ट की तैयारी शफाफ थी, मगर चंद पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करे। रिपोर्ट में ये सिफारिश भी की गई है और ये बताया गया कि 20 हल्कों के नताइज के मुताबिक टर्नआउट 60% रहा और 20 हल्कों में से 7 में ख़वातीन के वोट कास्ट करने का डाटा जो है वो फराहम नहीं किया गया। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन का टर्नआउट कम रहा, ताहम ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर ये शिकायत मौसूल हुई कि ख़वातीन को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोका गया हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो फॉर्म 45 थे उसकी कमी की वजह से जो है वो जो पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको जो है वो बज़ाफ़त तौर पर रिजल्ट जो है वो फराहम कर दिए गए थे और इंतखाबी अमल और रिजल्ट की तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पर शफाफ थी। ठीक है उस्मान खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा, अक्टूबर में हजम 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स रहा। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में बरामदात 11.50% बढ़ गई। अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी बरामदात के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा, अक्टूबर में हजम 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स रहा। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में बरामदात 11.50% बढ़ गई हैं। यह अहम खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी बरामदात के हवाले से आपको बताएं कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में बरामदात 11.5% बढ़ गई हैं। इदारा शुमारियात का ऐसा कहना है, जबकि टेक्सटाइल की बरामदात 6% बढ़ी। 1 अरब 28 करोड़ डॉलर ज़रिए मुबादला कमाया गया, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। और सब्जी फ्रूट की बरामदात में 38% तक इजाफा हुआ है। सर्जिकल आलात, लेदर मसनूआत, कारपेट, कोयले, खेलों के सामान की मांग भी बढ़ गई है। अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा, अक्टूबर में हजम 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शादी हॉल और मार्कीज़ की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, जहां शादी हॉल और मार्कीज़ की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। कोरोना पर हुकूमती फ़ैसलों पर अमल दरामद तमाम शहरियों की ज़िम्मेदारी करार, अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ फ़ौजदारी कार्रवाई हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया है। NCOC के फ़ैसले किसी अदालत में चैलेंज नहीं किए जा सकते। तहरीरी फ़ैसले में ऐसा कहा गया है, मुल्क भर के सरकारी हुक्म हुकूमती फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। अदालत की जानिब से ये कहा गया, सबसे ज़्यादा जेलों में कैदियों के कोरोना से होने का ख़तरा है। उम्मीद है कि हुकूमत इन कैदियों से मुताल्लिक़ भी कोई पॉलिसी बनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया, गैर मामूली हालात में तमाम कौमी लीडरशिप से गैर मामूली इक़दामात की तवक्को रखते हैं। कौमी लीडरशिप पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शादी हॉल्स और मार्कीज़ की बंदिश के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है। फैसलाबाद में सस्ती मिलने वाली मुर्गी भी मछली के भाव मिलने लगी। एक हफ्ते में कीमतें 300 का हिस्सा अबूर कर गईं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए शाहीन शहजादी की। चिकन पकाना है या मछली खा के सर्दी को भगाना है, अब दोनों के लिए बजट रखना होगा एक बराबर। फैसलाबाद में मुर्गी के रेट 300 सेंचुरी क्रॉस करके मछली की कीमतों तक पहुंच गए। मुर्गी 322 और मछली 320 रुपए फी किलो मिलने लगी। शहरी भी मछली की खरीदारी को तरजीह देने लगे। मछली और मुर्गी का एक ही रेट है। मेरे ख्याल में मुर्गी ज़्यादा महंगी है मछली से, लेकिन मछली अच्छी है और मौसम भी सर्द है तो इसलिए मछली खा रहे हैं।
शादियों के सीजन में चिकन की रोज बरोज बढ़ती कीमतों पे दुकानदारों का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। ये प्रॉपर रेट बढ़ने से ना हमारी दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जो गरीब आदमी है वो तो अपने घर के गुजारे के लिए कंडे और सिरे भी ले लेता है, लेकिन आम आदमी के पहुँचे माल ना अब दूर हो चुका है। एक हफ्ते में चिकन की कीमतों में 50 रुपए से ज़ायद तक का इजाफा देखने में आया है। महंगाई के अदाद शुमार ने मछली खाने और मुर्गी उड़ाने वालों की जेब को एक पेज पे ला खड़ा किया है। गोया मछली मुर्गी एक बराबर। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।